स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। सो रेडियो पंजाब टुडे के प्रोग्राम समाधान के मुड़ तो स्वागत है। तो इस वक्त तुसी रेडियो पंजाब टुडे के बठिंडा स्टूडियो तो साडे नाल लाइव जुड़े हुए हो। जिहड़े वीर साडे नाल इस वक्त फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के उत्ते जुड़े हुए हैं उन्होंने गुजारिश है कि इस चैनल नूं वध तो वध सबसक्राइब ते लाइक ते शेयर करो जी। इत्थे गलबात किस तरह हो रही है इस दे उत्ते कमेंट भी करो। तुसी वधिया घर बनाउणा है जां एडिशन कराउणी है जां कोई सिटी दी ऑब्जैक्शन रिमूव कराउणी है तो गुरिंदर गरेवाल होरां दे नाल सियाटल दे विच 206 941 54 54 दे उत्ते कॉल कर सकदे हो। पुरानी तो पुरानी मर्ज दा इलाज है जी अमरीका के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर हरमिंदर गिल होरां कोले 408 737 7100 दे उत्ते तुसीं कॉल कर सकदे हो। तुहाडी रीफर वैन दे यूनिट दे विच किसी तरह का नुक्स पै गया जां गैस रीफिल कराउणी है जां सैमी दा इंजन रीबिल्ट तो लैके ट्रांसमिशन क्लच गेयर ब्रेकां जां आयल चेंज कराउणा डेफ क्लीनिंग कराउणी है तो तुसीं मालवा ट्रक लाइना ट्रेलर रिपेयर हमेशा याद रखो। एड्रैस है जी हाईवे 66 एग्जिट 43 दे बिल्कुल नाल 10224 रेजिडेंसी रोड मनासस। फोन नंबर है 8043728800। पंजाब ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर इन्हां दा इक्को निशाना गारंटेड ग्रेट एंड क्विक सर्विस। इत्थे तुसीं तमाम मकैनिकल कामां दे लई आयल चेंज AC वर्क यूज ते ब्रैंड न्यू टायरस लैण दे लई संपर्क कर सकदे हो। 1315 वेस्टर्न हना एवेन्यू इंडियनएपलिस। फोन नंबर है जी 3179797205 ਤੇ 6612045818 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2535208886 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 104 ਐਵਨਿਊ ਕੈਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ चर्चा नूं अगे ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ सब तो पहला गल करते हैं मौड़ बंब धमाके की। कहते मौड़ बंब धमाका एक बहुत वड्डी साजिश सी। आम लोगों को इस साजिश का पता लग गया। साजिश घाड़े भी दूर ने ते इहदे जिहड़े मुलजम ने उन्हां दे तां पुलिस नेड़े फड़क ही नहीं रही। 6 साल हो गए पंजाब दा जिहड़ा ये जख्म है ये वार वार जिहड़ा है रिस रहा है। बिल्कुल ये कोई शक नहीं। मौड़ बंब धमाका अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी बुझारत बनया हुआ है जी। बुझारत इस करके बनया हुआ है कि मौड़ बंब धमाका जिस तारीख नूं होया ते उस दिन सी 31 जनवरी 2017 जी। ते उह तों 4 दिनां बाद ही 4 फरवरी नूं पंजाब विधान सभा दीयां चोणां होईआं जी। मेरा ख्याल है भी जे मौड़ बंब धमाका ना हुंदा ਤੇ ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਸੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਠੀ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਖਬਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਾੜਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 2024 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਵ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਵਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 14-15 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ। 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, 77-78 ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਰੀਬ। ਸੋ ਇਹ ਮੌੜ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਤੜਫ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਠੰਬਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜੱਸੀ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਚਲਦਿਆਂ ਪੈਡ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚ ਘਰੇ ਵੜ ਗਈ, ਡੇਰੇ ਚ ਵੜ ਗਈ ਹਾਂ, ਡੇਰੇ ਚ ਵੜ ਗਈ ਪੈਡ। ਡੇਰੇ ਚ ਜੋ ਪੈਡ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਡੇਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਧੀ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ, ਤੇ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ IPS ਅਫਸਰ RS ਖੱਟੜਾ, DIG RS ਖੱਟੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ DIG ਖੱਟੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਲਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਲਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ CBI ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਦਸੰਬਰ 2018 ਚ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ SIT ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ SIT ਆ ਜੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਉਸ SIT ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ, ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜੀ SIT ਆ ਗਈ ਜੀ। ਤੀਜੀ SIT ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੀਜੀ SIT ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ SIT ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਪਟਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ NIA ਨੂੰ ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਜੀ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਨੀਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਇਨਸਾਫ? ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਪਾਤੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਯਾਰ, 2018 ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਗਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬੀੜੀ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਆਪਦੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ NS ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, SIT ਬਣੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਥੇਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ SIT ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੱਸੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਖਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ 35-40 ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਭ ਇਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੁੱਥਲੈਸ ਟਾਈਗਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਾਨੀਆਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਾਚੂੜ ਨੇ
ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 65 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 59 ਸਾਲ 59 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਈਏਐਸ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਈਏਐਸ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਆਈਆਰਐਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ TN ਸ਼ੇਸ਼ਨ। ਔਰ 1996 ਤੱਕ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 1996 ਤੱਕ ਹੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਉਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ? 6 ਸਾਲ। ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੇ ਨੇਰੀ ਠਾਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ TN ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ BJP ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁਣ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ? ਚਲੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 5-6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, 3 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ, ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੀਜਾ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਤਨਾਸਬ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ CBI ਦੀ ਇਹੀ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜੇ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਡੋ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਤਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਕਾਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ, ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਸਿਫ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਟਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੈਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕੈਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਿਡ ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ ਝਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 324 ਦੀ ਕਲਾਸ 2 ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਲਾਸ 2 ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ
ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਓ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ EVM ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਚੱਕ ਤੇ ਚਾਉਂਦੇ। RBI ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਠੋਕੀ, RBI ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਤੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ BJP, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੂ ਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਨ ਗੋਇਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੈ, 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ। ਅੱਛਾ, ਰਾਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਮੰਤ ਗੋਇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਨ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ RSS ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤੱਕ, 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤੱਕ ਜੀ ਅਰਨ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਇਉਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਜੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ, 31 ਦਸੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਨਵੰਬਰ ਤਾਂ 31 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਸੀ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ? 16-17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। 2027 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਰਨ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉੱਪਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ,
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ 1997 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬਾਲਾਸਰ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ IAS ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ। 4 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਵਾਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰਨ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਤਾ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਭ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਲਾਜਵਾਬ, ਪਰ ਜੁਐਲਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੂਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ AC ਜੁਐਲਰਸ ਕੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 22 ਕੈਰਟ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕੁੰਦਨ ਸੈੱਟ, ਜੜਾਊ ਸੈੱਟ, ਪੋਲਕੀ ਸੈੱਟ, ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਸੈੱਟ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਨੈਕਲੇਸ, ਚੇਨ, ਕੜੇ, ਚੂੜੀਆਂ, ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਝੁਮਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ। AC ਜੁਐਲਰ ਸ਼ਟਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਗਹਿਣੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% ਪਿਓਰ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ 25416 100 ਫੋਰਟ ਐਵੇਨਿਊ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਕੈਂਟ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ। ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਟਰੀਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਫ੍ਰੀ ਫੈਕਸ ਸਰਵਿਸ, ਫ੍ਰੀ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਰੋਟੀ, ਠੇਕਾ, ਲਾਂਡਰੀ, ਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 360 652 6066 ਯਾਨੀ 360652 6066। ਇਹ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਐਲੋਮ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟ ਹਿਲਸ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 661 797 2354। USA ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਬੈਟਲਮ PH ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਨਵਰਟੇਬਲ, SUV ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਰੈਡੀ ਸਟਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ 6105704200 ਜਾਂ 4848988100 ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰ ਆਟੋ ਮਾਲ 3439 ਬਾਥ ਪਾਈਕ ਬੈਥਲਮ PA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 in Napa Quick Truck Lube, the one-stop shop. 5196220660 ਜਾਂ quicktrucklube.com. QTL, because we care. Quick Truck Lube. ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 81 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 323 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6812600050। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚੌਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੁਗਾੜ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫੰਡਾ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ BKU ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਆ ਕੁਛ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, MLA ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ WhatsApp ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਸਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 500 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਨਮੈਨ ਜੀ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਪੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਆ ਸਾਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਬਾਪੂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਦਾਨੇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਛੋਡੇ ਪੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਧਰਨੇ ਬਥੇਰੇ ਮਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਗੋਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਇਕਰਾਰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਪੈਣੀ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਕਿ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਬਲ ਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਮਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ IG ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, SSP ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜ ਸੀ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਕਲੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਪਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾਹ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਪਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਕੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਇੱਧਰ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਨਾਰਮਲ normal ਕਰੋ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨੋਬਰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 2 DFC ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਜੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰੇ ਬਾਚ ਕੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਟਿੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿੱਬ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆ, PR ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2 DFC ਫੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ PA ਹੁੰਦੇ। PA ਤਾਂ 2 ਹੈ ਵੈਸੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੀਨੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੋਲ ਚੱਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸੀ, ਦਬਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆਸ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ PA ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ PA ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦਬਕਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਦਬਕਾ ਉਸੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। DFC ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DFC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ 2 DFC, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਲ ਤਾਂ ਡਾਢਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ DFC ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ, ਕਰੀਬੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ, ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਮੌੜਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਫੇ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ PA ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ DC ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਦੱਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਲਾਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲ ਜੂਗਾ। ਸੱਤਾ ਬਾਹਲੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਨੀਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰੰਡੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਡੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਵਾਹਵਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਡੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੈਦ ਕੱਟਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੰਡੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀ ਕਰੰਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਪਵਾ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 100 ਮੀਨਲ ਦੀਆਂ, 100 ਨੰਬਰ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, 100 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਝ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜਵਾਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਧੀ ਕੁ ਗੋਲੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਗੋਲੀ ਫੇਰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ 2 ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਏ। 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ 'ਚ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆ ਕਰੇ, ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਠ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪਾਪੀਆ ਤੂੰ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਬੰਦੀ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਪੂਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੱਲ ਆਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖੜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਕਟਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਰੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਾ ਪਾਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਛੱਡ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਫੱਕਰ ਬੰਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਵੇਲੇ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ। ਸ਼ਮਾਦਾਨ।